दोस्तों ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਗਿਲਸ ਮੈਂਟਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਮੱਧਿਆ ਰਾਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਕਤੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 4 ਵੱਜਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਇੱਕ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਐਸਟੀਮੇਟ ਆંકੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਗਭਗ ਲੋਵੇਸਟ ਕੱਟ ਆਫ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਈਜ਼, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਾਂਗਾ। प्रूफ दिखावांगा कि एक्सल दे विच पूरी फाइल नूं चेंज करके फिल्टर ला के किवें बदल सकते हैं। मेरे नाल बनिया रहना है और याद रखो कि अगर तुहानूं कोई प्लेटफॉर्म ऐसा बूस्ट करता है जिवें साडा असीं पिछले 4 सालों तो पेपर की तैयारी कर रहे सी और लगभग 2,34,000 बच्चों ने फार्म भरिया, 1,73,000 के समथिंग बच्चों ने परीक्षा दी, पर बहुते सारे बच्चे मैडिकली कारण या दूर दराज करके भी पेपर नहीं दे सके। पर जो भी साडे नाल एक लोचा होया सीगा, जो साडे नाल ललन टॉप गेम खेलिया गया सीगा, उस गेम दे विच जो नेगलीजेंसी सीगी, गिल्स मैंटर पंजाब दा एकमात्र धाकड़ धमाकेदार ते धड़ल्लेदार थोड़े सिर्फ प्यार की वजह नाल असीं इस मुद्दे नूं बहुत चुक्या और साडे नैशनल मीडिया मानयोग नैशनल मीडिया का भी थैंक यू करांगे जिन्हां ने बहुत सपोर्ट किया ते मुद्दा बहुत वड्डे स्तर तक पहुंचिया और किते ना किते ये भी एक साडी नैशनल न्यूज़ बनी। दोस्तों इस अज यानी फाइनली साडे कोले कट ऑफ आई है। कट ऑफ तो सानू मार्किंग पता लग गई है तो मैं उसदे तुहानू सब तो पहला इश्तिहार ते लैके चलांगा कि कुछ इहदियां नवे नोटिफिकेशनस ने। तुहानू सब नू बेनती है कि प्लीज़ सारे जने 10-10 जगह शेयर करोगे। दूसरी जानकारी है घर च किसी भी फोन ते सबसक्राइब करो, प्लीज़ मैक्सीमम सबसक्राइब करो, क्योंकि अगर तुसी सबसक्राइब करते हो तो घट्टो घट्ट अगे कोई भी पेपर होंदा तो उहदी सही और थोड़े हक दे विच स्टैंड लैण दे विच सानू कई गुरेज नहीं होएगा। नोटिफिकेशन की चर्चा करते हैं फटाफट। नोटिफिकेशन तो पहला सानू थोड़ा जिहा किते ना किते रूल रेगूलेशन होर भी थोड़ा बहुता देखना पएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन दे विच सब नू पता है भी की कुछ नवीं जानकारियां दित्तियां गईयां। सब तो पहला आपां देखते हैं कि अज जिस नोटिफिकेशन दे विच इन्हां ने की किया है। ये कहते हैं कि भी लगभग जिहड़े साडे कोले 38 यानी लगभग 38 ऑब्जेक्शन साडे कोले गए सीगे। 38 ऑब्जेक्शनां दे विचों लगभग इन्हां ने की कीता है कि 27 नूं लगभग देयर इज नो चेंजेस रिक्वायर्ड टू की ऑफ 27 आउट ऑफ 38 क्वेश्चन, यानी लगभग 38 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 27 ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। 6 ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ, 3 ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ 2-2 ਆਨਸਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ A ਔਰ B ਜੋ ਟਿਕ ਕੀਤਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਊਟ ਆਫ 4 ਚੁਆਇਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਇਨ ਈਚ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੋ ਬਣਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਆਪਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਸੈੱਟ A ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਪੇਪਰ ਸੈੱਟ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 54 ਆ, ਇਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੈਂਕ ਛੱਡਤਾ। ਬਲੈਂਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਊਟ ਕਰਤਾ ਉਸ ਨੂੰ, ठीक है। जिमें हुण 72 नंबर है ए भी ए टिक तो भी सही है, सी टिक तो भी सही है, करैक्ट है। इत्थों तक क्लीयर हो गया। हुण आपां वधदे हां कि भी साडी एक्सपैक्टेड कट ऑफ की है। दोस्तों एक छोटा जिहा पेजेस तुहानूं दिखेगा, मेल ते फीमेल का असीं क्राइटेरिया बनाया और एक गल मैं तुहानूं क्लीयर कह दिंदा, फिर तो इंश्योर कर दिंदा हर भर्ती के रिजल्ट का एक एल्गोरिदम है। रिजल्ट के नाल भी तुहानूं SS बोर्ड रिजल्ट दे सकदा सी, पर एल्गोरिदम समझा दिंदा। जिमें गल करते हैं भी कुड़ियां दा 33%, 33% ओवरऑल गल करते हैं तो 1152 पोस्टां दे विचों 33% आउट होके फिर वो कैटेगरी वाइज डिसाइड होणगीਆਂ। फिर गल करते हैं भी हो सकता है SS बोर्ड का सिलेक्शन जिहड़ा मैंबर कमेटी है वो इहदे विच SC ST के बच्चों नूं एज जरनल च कंसीडर करदी कि नहीं करदी। तो इस एल्गोरिदम नूं असीं नहीं छेड़िया, ना सानूं इहदे डिटेल का पता है, पर असीं कोशिश की है कि एक मोटे मोटे तौर का आंकड़ा तुहाडे सामने दे दईए। 2855 बच्चे साढ़े अकॉर्डिंग 66.25 ते स्टैंड करते हैं, लेकिन 2855 बच्चे प्लस ये 1442 कुड़ियां की जरूरत पेगी जिन्हों की 62 पॉइंट लोवेस्ट कट ऑफ जा रही है। EWS दे विच 842 दे विचों 52% ते मुंडे स्टैंड करते हैं लगभग, तो 47% ते 442 कुड़ियां स्टैंड करदियां ने। जे गल करिए असीं SC अदर दे विचों 600 मुंडे 66% ते है ते लगभग 310 कुड़ियां 57% ते स्टैंड करदियां। MB दे विचों लगभग 45% मुंडे है ते 45% के आस पास ही कुड़ियां जाके स्टैंड करदियां। ये मोटे मोटे तौर का मैं एक आंकड़ा लिया। हुण तुहानूं मैं फिल्टर ला के दिखाउणा है। मेरे कोल एक्सल सीट है। जे दोस्तों तुहानूं इदां लगे कि वाकई कोई इंस्टीट्यूट और एक टीचर का एप्रीशिएशन वर्क है तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है तुसीं जरूर शेयर करो यार, ठीक है। तुसीं सोच सकदे घराड़े मार के उठ गए होगे, मैं नहीं सुता। सब तो पहला मैं काम करदा, मैं इत्थों कैटेगरी फिल्टर लाता। जिमें आपां फिल्टर लाने हैं, सपोज जरनल ते लाता, मैं जरनल ते लाता, ठीक है जी। हुण जरनल दे विच मेल और फीमेल दोनों आ गए। हुण आपां इत्थे जाने हैं, असीं इत्थे की कीता है सिंपल और सिंपल फीमेल लाती है, फीमेल लाती, ठीक है जी। हुण मैं इत्थे फीमेल दे विच मार्किंग ले लैने, असीं लोवेस्ट मार्किंग कितनी ले ली, लगभग सानूं फीमेल समथिंग कितनियां चाहिए, 1400 समथिंग चाहिए।
1400 ਸਮਥਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਟੌਪੈਸਟ ਸਕੋਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਲਗਭਗ 104 ਟੌਪਰ ਹੈ ਗਰਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਚੇਂਜਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆ ਇਦਾਂ ਟਿਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖਬਰ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਬੜਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂਡ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪੇਪਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੈਨੇਜਰ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਘਟੇ ਵੀ ਹੈ। ਕਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਓਮਰ ਸ਼ੀਟ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ RT ਲਾ ਕੇ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਿਟ ਲਾ ਕੇ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਦ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਬੜਾ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਦਾ ਆંકੜਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਸਮਥਿੰਗ, ਮੈਂ 66 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੇ ਬੀ ਕੁਆਇਟ ਸ਼ੋਰ ਲਗਭਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 70% ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨੀਂਦ ਲਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 66% ਤੱਕ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਆ ਮੈਂ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਲਾਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ ਫੀਮੇਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਟੋਟਲ ਸਾਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਯਾਨੀ 4200 ਟੋਟਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 4240 ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਗਰ 4240 ਦਾ 1/3 ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ 14 ਤੇ 42 ਤੇ ਲਗਭਗ 6 ਤੇ 18, ਤਾਂ 1418 ਜਾਂ 19 ਕੁੜੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਮਥਿੰਗ ਇੰਨੀਆਂ, 1419 ਲਾ ਲਓ। ਹੁਣ 1419 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨੀਚੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕਰਸਰ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਜਿੱਥੇ ਫਾਊਂਡ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਕਾਰਨਰ ਤੇ 1,73,263 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ 809। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਆਫ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕੱਟ ਆਫ ਰੱਖੀ ਹੈ ਲੋਵੇਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 800 ਆ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੈਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਚੁੱਕ ਲੈਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 600 ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰ ਹੋਰ ਪਏਗੀ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 1% ਦਾ 1.5% ਦਾ ਫਰਕ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ 62% ਆਪਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ 62% ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਨੀਚੇ 1276 ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ 1419। ਤਾਂ ਸਮਥਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ 60% ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾ ਕੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਬਣੇਗੀ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਫਰਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਟੌਪੇਸਟ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨਾ 104 ਦੇ ਸਮਥਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਾਈਐਸਟ 104 ਤੋਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1 ਬਾਈ 1 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਦਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜਰਨਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ EWS ਲੈ ਲੈਣਾ, EWS ਜਰਨਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਂ EWS ਲਾਤਾ, ਸਿਲੈਕਟ ਇੱਧਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਟੋਟਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ EWS ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਮਥਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ EWS ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੁਆਇਟ ਸ਼ੋਰ ਹੈ 420 ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ, 177 ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੱਟ ਆਫ ਕਿੰਨੀ ਰੱਖੀਏ, ਕਿੰਨੀ ਕੱਟ ਆਫ ਰੱਖੀ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਇੱਥੇ ਮਿਨੀਮਮ ਟੂ ਮਿਨੀਮਮ ਕੱਟ ਆਫ ਰੱਖੀ ਆਪਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਮਥਿੰਗ ਇੰਨੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਵਾ 'ਚ ਤੀਰ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਤਾਂ ਕਿ 83% ਕੱਟ ਆਫ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਯਾਰ, ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮੇਨ ਪੇਪਰ ਥੋੜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੀਲੀਅਮਸ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਲੀਅਮਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਥਲ 10% ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 20 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਬਚ ਗਏ, 15 ਬੱਚੇ ਬਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿੰਪਲ 50% ਆਪਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ EWS ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। 50% ਅਗਰ ਕੁੜੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 444 ਕੁੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, 420 ਕੁੜੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ 50% ਤੋਂ ਕੱਟ ਆਫ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕੱਟ ਆਫ ਲਈ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਲਈ ਆ, 50% ਲਈ ਟਿਕ ਆ ਨਾ। ਹਾਈਐਸਟ ਕੱਟ ਆਫ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 90% ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਹਾਈਐਸਟ 90.25 ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਲੜਕੀ ਦੇ, ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫੀਮੇਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਫੀਮੇਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਜਰਨਲ ਹਟਾ ਕੇ ਮੈਂ SC ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, SC ਆਪਾਂ ਅਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਅਗਰ ਜਿਹਦੇ 60 ਨੰਬਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਆ,
ਟੋਟਲ 514 ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਮਥਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਲਗਭਗ 960 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 960 1/3 ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਿਆ 320 ਕੁੜੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਟ ਆਫ 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 55 ਕੇ ਸਮਥਿੰਗ ਮੰਨ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾ ਦਿੰਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 56% ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਜੇ 55% ਤੋਂ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 266 ਕੁੜੀਆਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ 320 ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਜਿਸ ਵੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਇਸ ਵਕਤ, ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਆਪਾਂ 55% ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ 55%, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕੱਟ ਆਫ ਦਾ ਫਰਕ ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਨਲ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਜੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਜਾਣੇ। 280 ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਗਰ 55% ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ MB ਵਾਲੇ ਲੈ ਲਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੇਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੇਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸਾਰੇ ਮੇਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟਿਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੇਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਲੈ ਲਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਪੋਜ਼ SCMB ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। SCMB ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਦੇਖੋ ਅਨਟਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਫੀਮੇਲ ਅਨਟਿਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਰੈਕਟ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਾਇਜ਼ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹਾਈਐਸਟ MB ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 78.75 ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਹੈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕਿ ਹਾਈਐਸਟ 80.75 ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਲੋਵੇਸਟ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਵੇਸਟ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਟੋਟਲ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੂਸਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ। ਮੈਂ 46% ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਬਾਬੇ, 46% ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, 46% ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਅੰਡਰ। 343 ਬੱਚੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? SCMB ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੁੰਡੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਥਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਫਾਦਰ ਨੇਮ ਹੈ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਵਾਟਐਵਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਛਿੰਦਾ ਮਿੰਦਾ ਬੂਟਾ ਜੋ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਿਆਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਲਾਡਲਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਯਾਨੀ SCMB ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏ, ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਟੋਟਲ ਬਾਬੇ ਸਮਥਿੰਗ 1280 ਕੋਈ 1260 ਹੈ। 1260 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 780 ਬੱਚੇ ਨੇ, 780 ਦੇ ਸਮਥਿੰਗ ਮੁੰਡੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ 343 ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 46% ਤੋਂ ਚੱਕੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇੱਥੋਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹੀ ਮੁੰਡੇ ਸਿਲੈਕਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇੱਥੋਂ SCMB ਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ SC ਅਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ SC ਅਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਗਭਗ 156। ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਕ ਇੱਥੋਂ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੈਂਡਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਤੋਂ M ਸਿਲੈਕਟ ਮਾਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਨੀਚੇ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ। 2500 ਮੁੰਡੇ ਆ ਗਏ, 2500 ਮੁੰਡੇ ਆ ਗਏ ਹੈ, SC ਅਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਵੇਸਟ ਕੱਟ ਆਫ ਕਿੰਨੀ ਲਵਾਂ, ਲੋਵੇਸਟ ਕੱਟ ਆਫ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਲਵਾਂ, ਲੋਵੇਸਟ ਕੱਟ ਆਫ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਲਗਭਗ 46। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? 606 ਬੱਚੇ, 606 SC ਅਦਰ 'ਚ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ 46 ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰੇਸ਼ੋ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਮੈਂ EWS ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। EWS ਆ ਜਾਓ ਵੀ, ਆ ਰਿਹਾ EWS ਨੀਚੋਂ ਆਪਾਂ ਅਨਟਿਕ ਕਰਤਾ, ਆ ਲਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜੈਂਡਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੜਬੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਐ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 1527 ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੱਟ ਆਫ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਮੈਂ 47% ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ 47% ਜਾਏਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਰੇਸ਼ੋ ਦੱਸਤਾ ਹੈ।
मैं इत्थों चक देना 47% नहीं, आप घट्टो घट्ट 50% रखते हैं कि 50% तो उपर वाले किन्ने बच्चे आउंदे ने, ठीक है जी। 50% तो उपर किन्ने आउंदे ने। वापस तो आप इत्थे जाके मेल इदां मेल सर्च करांगे और मेल सर्च करके आप टिक कर देंगे तो साडे कोले 1419 बच्चे आ रहे हैं 50% ते EWS दे विच 50% तो उपर आ रहे हैं। क्लीयर है ना। पर सानू चाहिए किन्ने आ, ओनली एंड ओनली मे बी शायद किन्ने ने 840 है, शायद मेरी क्वांटिटी च पिछे फर्क सीगा 840 है। अगर मैं यही चीज़ 50% किते होर लावां तो तुसी देख सकते हो। ये दोस्तों तरीका एक रेशियो हुंदा है। आई थिंक तुसी समझ गए होंगे। मैं फिर तो क्लीयर कर दिना है कि हुण तुसी कहोगे सर साडा किन्ना है। मैं तुहानूं एक मोटा मोटा आंकड़ा दसदा है कि ये इत्थों तक आ रहा है कि लगभग जर्नल दे विच फीमेल की क्वांटिटी है वो 62%। देखो मैं पिछे लैके थोनों गया सीगा घट पई सीगी, पर मैं इत्थे क्यों रखी है, मैं हमेशा 2-2.5% आंकड़ा ऊपर नीचे रखिया क्योंकि जर्नल च कट ऑफ हलेगी। किस वजह नाल हलेगी कि डिपार्टमेंटल SC नूं हो सकता है टॉपेस्ट कैंडीडेट नूं सिलेक्ट करता है, या हो सकता है कई बार बच्चा ऐसा है वो मेन पेपर ही ना देने जावे। तो कई चीज़ां होंदियां हैं, बहुत सारा फर्क पै सकता है इत्थे जाके, पर बहुत ही सारा लंबा चौड़ा नहीं पेगा, छोटा ही फर्क पेगा। सो ये मेरा वीडियो सिर्फ तुहानूं बूस्ट करने के लिए सीगा भी तुसीं एल्गोरिदम किद्दां बना सकते हो। अपना ख्याल रखो। गुड लक, टेक केयर, बाय 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 बाय।